वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दशम श्रेणी भौत विज्ञान प्रथम अध्याय रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण। रासायनिक प्रतिक्रिया आम क्या कहवा जदि किसी रासायनिक परिवर्तन होउथो जदि किसी कौन हम ना रासायनिक परिवर्तन जदि किसी होउथो रासायनिक परिवर्तन होउछि बोल ताले जानिबा केमती ना जदि तार पदार्थर रंगर जदि परिवर्तन होतुबो तार अवस्था जदि परिवर्तन होतुबो जदि गैस निर्गमन होतुबो जदि तापमात्रा रे तार परिवर्तन होतुबो ताले आमे ताको कोन कहबा ना सेतरे तार रासायनिक परिवर्तन हेउछि बोली। तो रासायनिक परिवर्तन हेले आमे ताको कोन कहबा ना रासायनिक प्रतिक्रिया। तो पुणे रासायनिक समीकरण ताले आमे का कहबा ना जो रासायनिक प्रतिक्रियाटा घटुची ताकू तो आम कहीदे मनकर जे कोयला को जालिले पाउंश सृष्टि होउछि एवं किछि धुआं मध्य बाहरुछि आम तो सेटा कहीदे किंतु ताकू आम जो भाया प्रकाश करियो ताकू जेमिति आम प्रकाश करिबा जो उक्ति आम ताकू प्रकाश करिबा सेटा को आम कहबा रासायनिक समीकरण। अर्थ रासायनिक प्रतिक्रियार जो प्रतीकात्मक तार प्रतीकात्मक उपस्थापना को आम कौन कहबा ना रासायनिक समीकरण। तार माने से जो रासायनिक प्रतिक्रियाटा होउछि ताको प्रतीक हेका माध्यम रे ताको जो आम उपस्थापन करिबा सेटा को आम कहबा रासायनिक समीकरण। ताले रासायनिक प्रतिक्रिया को ताले आम जो देखैबा रासायनिक प्रतिक्रिया को आम जो देखैबा सेटा ताले आम को हिसाब रे देखैबा ना गोटे तो आम पूरा कहि देले वाक्य रे पूरा गोटे तो आम वाक्य रे कहि देले ताको आम गोटे शब्द रूप रे लिखि परिबा एवं आउ गोटे ताको आम प्रतीक और संकेत माध्यम ताको आम मध्य लिखि परिबा। खरा दिन जमी आम क्षीर को जब आम साधारण तापमात्रा रखीदे कौन हम क्षीरटा छिड़ीज बाहर जदि आम अंगूर को रखीदे अंगूर पचिज खाद्य रंधाला बेले कौन हुए खाद्य आम किसी बासना मध्य जानीपार खाद्य जो हजम हो जाऊँगी आम जो आम श्वासक्रिया नौचे तो एगुड़ा सब आम कि प्रतिक्रिया बोली कहे ना एगुड़ा सब हूँ तुम रासायनिक प्रतिक्रिया एगुड़ा तुम रहा सब रासायनिक प्रतिक्रिया। अच्छा ताले रासायनिक समीकरण आम ताले क्या कहले ना जदि रासायनिक परिवर्तन घटुची ताले आम ताको कौन कहूँ ना रासायनिक प्रतिक्रिया बोली आम कहूँ। तो रासायनिक परिवर्तन होगा ही कहुच्छे रासायनिक प्रतिक्रिया। अच्छा ताले देख ये आमको गोटे ये आमको कही गोटे परीक्षा देखिए बुझे जे आम गोटे मैग्नेशियम पात को नहीं ताको आम कौन करवा ना ताको आम वायुर उपस्थित ताको आम दहन करवा। तो मैग्नेशियम पात को नहीं जो वायु दहन करुचे दहन मान जालिबा दहनर अर्थ है ताको आम जालिबा ताको जो आम जालुचे सब जलियापाई कहार आवश्यकता अच्छी ना अम्लजान आवश्यकता अच्छी ऑक्सीजन उपस्थित आम ताको कौन करता ना ताको आम जाली था। तो मैग्नेशियम को आम जो दहन करवा आम कौन सब उत्पाद पाइबा सेटा को आम ना देखा ता पूर्व देखा आमको ये कही मैग्नेशियम पात को दहन करने पूर्व ताकू प्रथम बाली कागज भल कि सफा कर ताले मैग्नेशियम पातटा को माने जालिबा पूर्व ताकू बाली कागज सफा करने कहीं कहगला देखा जे कहीं कहुच्छी ना मैग्नेशियम टाक जो तुम जालिब दहन कर जो तुम ऑक्सीजन संस्पर्श आणव ताकू बाली कागज कहीं सफा कर ना जदि तार जदि किसी कलंकी लगी थाए मैग्नेशियम रे से कलंकी गुड़िक कौन करेंगे ना ऑक्सीजन सह जो मैग्नेशियम प्रतिक्रिया करिवो तार रासायनिक प्रतिक्रियाटा को द्रुततर करने से प्रतिरोध करेंगे बा रासायनिक प्रतिक्रियाटी को से द्रुत भाव में होगापाई देवे ना से मैग्नेशियम को जालिबा पूर्व ताको आम बाली कागज आम सफा करवा। ताले देखो मैग्नेशियम को जिते आम जालिबा मैग्नेशियम को जिते आम वायुर उपस्थित जिते आम दहन करवा ताले कौन हम देख ताले मैग्नेशियम को जिते आम वायुर उपस्थित जिते आम दहन करवा अर्थात ऑक्सीजन संगे आम जालिबा
ଜାଳିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମେ ପାଇବା। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଆଉ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ଯେଉଁ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କହିଦେବା ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ବାୟୁରେ ଦହନ କଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଏଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ କହିଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଏଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତା'ର ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରତୀକ ଆଉ ତା'ର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତା'ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନାଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁରେ ଦହନ କରୁଛେ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ଧଳା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ରଙ୍ଗଟା ହେଲା ଧଳା। ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳିବ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶିଖା ଦେଇକି ସେ ଜଳି ଉଠିବ। ସେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶିଖା ଦେବ, ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶିଖା ଦେଇକି ସେ ଜଳିବ ଏବଂ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପ୍ରକୃତି କିଏ ଯଦି ପଚାରିଦେବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ନା ୟା ପ୍ରକୃତିଟା ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ। କାହିଁକିନା ମନେ ରଖିବ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା କ'ଣ ନା ଧାତୁ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେତେକ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଟା କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ବି ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷାର। ତାପରେ ଦେଖ ଆମକୁ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କିଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନିଅ। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କଲେ ତା ସଂକେତରେ ଆମେ କହିବା PbNO3 ଏଟା ହେଲା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା ନା AQ। କେମିତି ଦର୍ଶାଇବା ତାକୁ ଆମେ AQ ଲେଖିକି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଦ୍ରବଣଟା। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେଟା ସବୁ ଜାଣିବା। ପୁଣି କହିଲା ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ହେଲା କିଏ ନା KI। ଏଇଟା ହେଲା ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆମେ ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆଉ ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ପାଇବା ଦେଖିବା ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା PbNO3 ପ୍ଲସ୍ ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ PbI2 ପ୍ଲସ୍ KNO3 ପ୍ଲସ୍ ପଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଏଠି ପାଇବ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ। ଏକ ଅବକ୍ଷେପ ମାନେ ଏଇଟା ତଳକୁ ବସିଯାଏ ଏବଂ ଅବକ୍ଷେପଟାକୁ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଏମିତି ତଳକୁ କରିକି ତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ଅବକ୍ଷେପ ବୋଲି। ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ଉପରକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ଜଣେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟା, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ବୋଲି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଯେଉଁଟା ଅବକ୍ଷେପ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଦ୍ରବଣ, ଯେଉଁଟା କେବେ ହେଲେ ଦ୍ରବଣ ନୁହଁନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେକା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ମାନେ ବହୁଥାଏ ସେ ପାଣିଟା ତୁମେ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଯଦି ଉଠି ଆଣିବ, ଗ୍ଲାସ୍ ଉଠି ଆଣିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବ ତଳେ କିଛି ମାଟି ବାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିଯିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅବକ୍ଷେପ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷେପଟା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପଟା ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ତଳେ ବସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କହିଦେଲେ ଯେଉଁ PbNO3 ଏକାଥରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ବା ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ KI। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯେ ଏ ସଂକେତରେ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିବା, ଏ ସଂକେତରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରଖିଲେ ଆରାମରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ କେତେକ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଆମେ ମୌଳିକ
मौलिक बा केतेक सब ये यौगिक अच्छा से सब नाम दि जाएगी तार सब प्रतीक बा संकेत सब लिखा जाइए एवं सेमानकर चार्ज मध्य दि जाइए कहीं दि जाइए तुमको बुझेदेवी खाली एतिकी मन रखीदे ये जिन मन रखीदे प्रायतः तुम जी सब आसूसी समीकरण गुड़िकर जो सब आम लिखुचे संकेत गुड़िक से गुड़िक तुम सहजरे हो पार। अच्छा देखा केमी गुड़ा सब आम करवा देख ये सब प्रथम कौन लिखा सोडियम प्रथम लिखा सोडियम सोडियम ला Na तार चार्जटा कौन है ना +1 तार चार्जटा आसला ये +1 लिथियम ये आसला तार चार्जटा कौन ना +1 पोटासियम +1 एमोनियम NH4 कौन आसला +1 सिल्वर Ag तार भी कौन आसला ये +1 जिंक +2 कैल्शियम ये भी कौन आसला तार Ca +2 ये सब संकेत गुड़ा रही एपटे भी देख जो रहा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एमानकर ये देख एगुड़ा जो सब क्लोरीन ब्रोमीन ये सहज टे मन रख जो लिखाई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन फ्लोरीन एमाने जितेबाला एमती जो थे एमती कह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन फ्लोरीन एमती कहवा किंतु एगुड़िक जो रासायनिक प्रतिक्रिया जो भाग ने भाग नेलापर एमानकर नामर शेष सब IDE लगिज नामर शेष कौन लगे ना IDE तेने क्लोरीनटा क्लोराइड हो ब्रोमीनटा ब्रोमाइड हो आयोडीनटा आयोडाइड हो ऑक्सीजनटा ऑक्साइड हो फ्लोरीनटा फ्लोराइड है एगुड़ा हूँ से कौन ना एगुड़ा हूँ से सब योज्यता जो सॉरी चार्ज सेमिति एठी भी मध्य दि जाए देख केतक हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1 नाइट्रेट NO3 -1 कार्बोनेट CO3 -2 सल्फेट SO4 -2 जिंकेट ZNO2 -2 फॉस्फेट PO4 -3 बर्तमान धर मु तुमको एना कहमी गोटे संकेत धर आम तैयारी करवा धर मु तुमको एना बर्तमान आम जब कहले लेड नाइट्रेट तुम कौन कहला ना लेड नाइट्रेट तुमको कहला जे लेड नाइट्रेट संकेतटा आमको असुविधा एगुड़ा हुए जे लेड नाइट्रेट धर मुझे लेड नाइट्रेट पोटासियम हाइड्राइड सहित प्रतिक्रिया कर तार प्रतिक्रियाटा को गोटे समीकरण माध्यम तुम दर्शाई मत देखाओ तुमको मैंने असुविधा कौन बोला लेड नाइट्रेट संकेत आम लिखिपार तार आम केमती लिखा प्रथम कि टिके आसला ना लेड तापर टिके आसूँ ना नाइट्रेट तो देख ये लेड देख लिखाई लेड देख लिखाई के ना PB ये देख लिखाई लेडटा ये देख लिखाई PB ये के लिखाई तार +2 तापर ये आसला नाइट्रेट ये जो नाइट्रेट आसला नाइट्रेट देख ये लिखाई NO3 ये के लिखाई -1 तो लेड पर तुम लिखदेल PB 2+ नाइट्रेटा कि आसला ना NO3 1- लिख सारापर कौन हम ना एमानकर जो द्वारा जो चार्ज गुड़ा जो आम तले लिखिले से चार्ज गुड़ा सब एमती अपोजिट आड़ को एमती सब स्थानांतरित करदे तुम संकेत पाइज तमें 1 बर्तमान PB तौक आसला तेने PB तले 1 लिखा जहाँ न लिखा से बर्तमान NO3 तौक किए जीव ना 2 NO3 तले 2 लिखा माने बर्तमान यहाँ केमती बंधनी देकी 2 लिख एमती लिखनी NO3 एमती तले एमती 2 लिखनी एमती के लिखा जाए कहीं ये जो 2 आसला ये 2टा जो आसो NO3 एमती आम ब्रैकेट देके आम लिखा यहाँ आम कौन पढ़ा लेड नाइट्रेट को ना PB NO3 होल 2 सेमी धर बर्तमान जब मुझे कहमी पोटासियम आयोडाइड कह बर्तमान धर आम पोटासियम आयोडाइड बाहर करवा पोटासियम आयोडाइड तो पोटासियम आसला पोटासियम देख ये कौन लिखे आम पोटासियम K लिखे K1+ तापर आयोडाइड आयोडाइड माने तुमको कही एगुड़ा सब जो एति सब रही ये प्रतिक्रिया पर नाम शेष सब IDE लगी जाए तेल आयोडाइडटा माने ये आयोडीन आसोडीन के अच्छी ना 1 एमानकर चार्जटा ये सामान अच्छी तेना समतुल्य होगला संकेत ताले कौन होगला ना Ki तेल पोटासियम आयोडाइड संकेत ताले कौन है ना Ki। अच्छा लेड नाइट्रेट जल द्रवण पोटासियम आयोडाइड सह प्रतिक्रिया कलापर कौन देता ना आमको देता लेड आयोडाइड देता लेड आयोडाइड बर्तमान लिखा लेड आयोडाइड ये लेड पर आम कौन लिखा ना देख लेडटा कौन अच्छी PB 2+
ତାହେଲେ ଲେଡ୍ ପାଇଁ ଲେଖ Pb2+। ସେମିତି ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ଟା ଆୟୋଡିନ୍ ଆସିଲା, ଆୟୋଡିନ୍ ଏଠି କିଏ ଅଛି I-1, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା I1-। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଗଲେ ନା Pb ତଳକୁ କିଏ ଯିବ 1ଟା ଲେଖିବା ଯା ନ ଲେଖିବା ସେୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ I ତଳକୁ କିଏ ଯିବ 2, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତା ସଂକେତ କ'ଣ ହେଲା PbI2। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଥିଲା ପଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍। ତ ଏଠି ପଟାସିୟମ୍ ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଆଣିଲେ ନା K। ପଟାସିୟମ୍ଟା ତା ଯାକ ସଂକେତ ଥିଲା କ'ଣ ଏଠି K+1 1+। ତାପରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଆଣିଲେ NO3-1 NO3-1-। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଚାର୍ଜଟା ତାର ସମାନ ଅଛି। ଯଦି ସମାନ ଚାର୍ଜ ଥିବ କାହା ତଳେ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ ପଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସଂକେତ KNO3। ତାହେଲେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ର ଜଳ ଦ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେବ କ'ଣ ନା ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ନାମକ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ ଦେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଆମକୁ ପଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଦେବ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ତୁମେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିପାରିବ। ସେମିତି ଏଠି କହିଲା ଏକ କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ, ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ। କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ କିମ୍ବା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ କିଛି ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ନିଅ। ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ମାନେ ଜିଙ୍କ୍ର ସଂକେତ ହେଲା Zn। କିଛି ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲଘୁ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଟା ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ଟାକୁ ମାନେ ପାଣିରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ଟାକୁ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଲଘୁକରଣ କରାଯାଇଛି, ତା'ର ଗାଢ଼ତାକୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ କିମ୍ବା ଲଘୁ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ର ସଂକେତ ହେଲା H2SO4। ମିଶାଇକି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ୍ ଯେତେବେଳେ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଜିଙ୍କ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ଧାତୁ। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଖାଲି ସେମିତି ବୁଝ, ଆରାମସେ ମନେ ରଖ ହେଇଯିବ। ଧାତୁ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ। ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ କ'ଣ ଦେବ ଆମକୁ ନା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମାନେ ଧାତବ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସେମାନେ ଦେବେ। ସେମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଠି ତାହେଲେ ବାହାରିଯିବ। ବାହାରିଗଲା ପରେ ଜିଙ୍କ୍ଟା ତାହେଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଏଠି ମିଶିବ ନା SO4 ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ସଂକେତଟା ତାହେଲେ ଜାଣିବା କେମିତି, ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲେ ତ ଜିଙ୍କ୍ର ସେମିତି ଚାର୍ଜଟା ଏଠି କେତେ ଆସିବ ନା 2+, SO4ର ସଲଫେଟ୍ର କେତେ ଆସିବ ନା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସଲଫେଟ୍ର ସେମିତି କେତେ ଆସିବ ନା 2-, ସମାନ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ ରହିଲା, ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତା ସଂକେତଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ZnSO4। ସେହିପରି ଜିଙ୍କ୍ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ ତ Zn ଯୁକ୍ତ HCl ମଧ୍ୟ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବ, ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ବି ହେଉଛି ତୁମର ଧାତୁ, HClଟା ହେଲା ତୁମର ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ ଧାତୁର ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଦେବ ନା ଧାତବ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତାହେଲେ ତ ବାହାରିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଙ୍କ୍ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାହେଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ମିଶିବ, କ୍ଲୋରିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି ଜିଙ୍କ୍ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ତା ସଂକେତଟା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜିଙ୍କ୍ଟା ହେଉଛି 2+, କ୍ଲୋରିନ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋରିନ୍ର ତାର ସେମିତି ତାର ମାନେ ତାର ଚାର୍ଜଟା କେତେ ହେଉଛି ନା 1-। ତାହେଲେ 1ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଜିଙ୍କ୍ ତଳକୁ, 2ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା Cl ତଳକୁ। ତାହେଲେ ସଂକେତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା ZnCl2। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର HCl ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ଲବଣ ଆମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଦେବ, ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ H2SO4 ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଥିଲା ଜିଙ୍କ୍ଟା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ନା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାର ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ। ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ସହିତ ତୁମକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଙ୍କ୍କୁ ସଲଫୁରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଏଇ କନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁବା ଆମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ
এই ସମୀକରଣରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାର ସବୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିକି ଆମେ ସବୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛେ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିପାରୁ, ତାକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ବି ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ତାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା ଲେଖିବା ସେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଲେଖୁଛେ ତ ଇଏ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ এই ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ ନା ତାକୁ ଲେଖିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଲେଖୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଏଠି ବାମ ପଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମଝିରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ପ୍ରତିକାରକ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରିଆକ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ଉତ୍ପାଦ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଠି ତାହେଲେ ତୀର ଚିହ୍ନଟାର ତାହେଲେ କାମଟା କ'ଣ ନା ତୀର ଚିହ୍ନର କାମଟା ହେଉଛି ସେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗଟା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ବା ଉତ୍ପାଦର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଏଇ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦରେ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା Mg ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ ନା O2, ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ସଂକେତଟା କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ ନା MgO ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସଂକେତ କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୀକରଣଟି ଲେଖୁଛେ ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ପଟରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥାଏ ବା ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଯେତେବେଳେ ରହିଥାଏ ଆମେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁ ନା ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିଥାଉ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବା ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅମ୍ଳଜାନ କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅମ୍ଳଜାନ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଠି ସମାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ସେଇଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ସେ ସମୀକରଣଟିକୁ ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ସ୍କେଲିଟାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣ ବୋଲି ବି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ସମତୁଲ କରୁଛେ, ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ବସ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଇରାମ।